today I am going to discussing about the topic decision tree induction. So decision tree എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So what is decision tree? Decision tree builds classification or regression model in the form of a tree structure, and it breaks down a data set into smaller and smaller subset, while at the same time an associated decision tree is incrementally developed, and the final result is a tree with a decision nodes and a leaf node. So what is decision tree? Decision tree എന്ന് വെച്ചാൽ ഡാറ്റാസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു ട്രീ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ ട്രീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഈസ് എ ട്രീ വിത്ത് ഡിസിഷൻ നോഡ്സ് ആൻഡ് എ ലീഫ് നോഡ്സ്. സോ ഈ ഡിസിഷൻ ട്രീ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൽഗോരിതംസ് ആണ് ID3 ആൻഡ് C4.5 ആൽഗോരിതംസ് ഒക്കെ. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ ഡിസിഷൻ ട്രീ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിസിഷൻ ട്രീ ഫോർ എ കോൺസെപ്റ്റ് ബയാസ് കമ്പ്യൂട്ടർ. സോ ഈ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കാണാം. ഈച്ച് ഇന്റേണൽ നോഡ്സ് denote a test on an attribute. That is the non-leaf node denote a test on an attribute, and each branch represent an outcome of the test, and each leaf node hold a class label, and the topmost node of the tree is the root node. So these are the elements of a decision tree. And next we are going to discussing about the advantages and disadvantages of decision tree. So the main advantages of decision tree are the decision trees certainly are easy to use and they are very efficient, and the rules can be generated that are easy to interpret and easy to understand, and they scale well for the large databases because the tree size is independent of the database size, so they scale well for the large databases. And the disadvantages are, we can say that in the case of decision tree, do not easy to handle continuous data, and for a decision tree sometimes the calculation can go for more complex compared to other algorithms, and the decision tree often involves higher time to train the model. These are the main disadvantages of decision trees. And next is the very important topic, that is ID3. So ID3 is an algorithm used to build a decision tree. So in the case of ID3, the construction of the tree is top-down approach and the algorithm is greedy. And the basic strategy used by the ID3 is to choose splitting attribute with the highest information gain first. So the two concepts used in ID3 are the entropy and information gain. So we can say that ID3 uses entropy and information gain to construct a decision tree. So what is entropy? In a simple way, we can say that entropy is a measure of impurities, disorders, uncertainties in a bunch of examples. And information gain means, we can simply say that the information gain is a reduction in entropy. So entropy means it is a measure of uncertainty of a random variable, and it characterizes the impurity of an attribute collection of examples, and the higher the entropy, the more the information content. So entropy calculate ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള equation ആണ്. We can calculate the entropy by using this equation info of d, that is the entropy, that is equal to minus sigma I equal to 1 to m pi log to the base of pi. And ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എൻട്രോപ്പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇൻഫോ എ ഓഫ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ജെ ഈക്വൽ ടു 1 to v dj divided by d into info of dj. സോ ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? റിഡക്ഷൻ ഇൻ എൻട്രോപ്പി, ഓർ വി കൻ സേ ദാറ്റ് the information gain is based on the decrease in entropy after a data set is split on an attribute. And the construction of decision tree is all about finding attributes that return the highest information gain. So information gain is more important concept in the case of construction of a decision tree. So the equation for calculating information gain is gain of A is equal to info of D minus info A of D. Okay, so ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. സോ ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് യൂസ് ID3 algorithm to construct a decision tree for the data in table below. സോ ഈ പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, കുറേ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, ഔട്ട്ലുക്ക്, ടെമ്പറേച്ചർ, ഹ്യൂമിഡിറ്റി, വിൻഡ് ആൻഡ് പ്ലേ ടെന്നീസ്. സോ ഇതിൽ പ്ലേ ടെന്നീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് ക്ലാസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർ വി കൻ സേ ദാറ്റ്
പ്ലേ ടെന്നീസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മളെ ടാർഗറ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്, ടാർഗറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്. സോ ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ടാർഗറ്റിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സോ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്ലേ ടെന്നീസ് ആണ്. സോ എൻട്രോപ്പി ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ടാർഗറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിന് എൻട്രോപ്പി ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഇൻഫോ ഓഫ് ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ എൻട്രോപ്പി, that is equal to minus sigma I equal to 1 to m pi log to the base of pi. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി പ്ലസ് എൻ ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ഓഫ് പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി പ്ലസ് എൻ മൈനസ് എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി പ്ലസ് എൻ ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ഓഫ് എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി പ്ലസ് എൻ. സോ ഈ ഇക്വേഷനിൽ പി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് ആണ് പി, എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെയിലിയർ ആണ്. സോ ഈ ടേബിൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ പ്ലേ ടെന്നീസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വാല്യൂസ് വരുന്നത്? നോയും യെസ്സും. സോ ഈ യെസ് വാല്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് ആയിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നോ വാല്യൂസ് ആണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെയിലിയർ. സോ ഇവിടെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് യെസ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് നോക്കാം. സോ ഇവിടെ എത്രയാണ് യെസ് വാല്യൂസിൻ്റെ നമ്പർ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. സോ 9 ടൈംസ് യെസ് വാല്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം പിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയത്? 9 കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് നോ വാല്യൂസ് എത്ര പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട് നോക്കാം. 1 2 3 4 5. സോ 5 ടൈംസ് ആണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെയിലിയറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂയും കിട്ടി. സോ പി ഈക്വൽ ടു 9, എൻ ഈക്വൽ ടു 5. ഓക്കെ. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. പിൻ്റെ വാല്യൂ 9 എന്ന് കൊടുത്തു, എൻ്റെ വാല്യൂ 5 കൊടുത്തു. ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. നമുക്ക് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ദിസ് ടാർഗറ്റ് പ്ലേ ടെന്നീസ് കിട്ടി. സോ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ദിസ് ടാർഗറ്റ് എന്താണ്? 0.94 എന്ന് വാല്യൂ കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം? ഇനി ഈ ടാർഗറ്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. വേറെ ഏതൊക്കെ ഇതിൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉള്ളത്? ഔട്ട്ലുക്ക്, ടെമ്പറേച്ചർ, ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആൻഡ് വിൻഡ്. ഇതാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. സോ ഇതിൽ നമുക്കിനി ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ എടുത്തിട്ട് ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൻ്റെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂവിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ വേരിയബിൾസിൻ്റെയും ഇൻഫർമേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഔട്ട്ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോ ഔട്ട്ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തു. സോ ഇതിലുള്ള ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഏതൊക്കെയാണ്? സണ്ണി, ഓവർകാസ്റ്റ് ആൻഡ് റെയിൻ. ഈ ടേബിൾ നോക്കുക. ഔട്ട്ലുക്കിലുള്ള ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഏതൊക്കെയാണ്? സണ്ണി, ഓവർകാസ്റ്റ് ആൻഡ് റെയിൻ. സോ ഇതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ എൻട്രോപ്പി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സണ്ണി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. സണ്ണീൻ്റെ എൻട്രോപ്പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ സണ്ണീൻ്റെ എൻട്രോപ്പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. ഇത് സെയിം ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോളോ ചെയ്ത് ടാർഗറ്റിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോളോ ചെയ്ത് സെയിം ഇക്വേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുക. അതെന്താണ്? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് എത്ര എണ്ണുണ്ട്, ഫെയിലിയർ എത്ര ഉണ്ട് നോക്കുക. സോ ടോട്ടൽ സണ്ണി എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്? ഈ ടേബിളിൽ 1 2 3 4 5. സോ ടോട്ടൽ എത്ര പ്രാവശ്യമുണ്ട്? 5 ടൈം. സോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പ്രാവശ്യമുണ്ട്? ഒരു പ്രാവശ്യം. സണ്ണി യെസ്സിന് നേരെ വരുന്നത് 1. ദെൻ ഈ സണ്ണിയും പ്ലേ ടെന്നീസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് യെസ് ആണ് 2. ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള 3 വരുന്നത് നോ ആണ് വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് എൻട്രോപ്പി കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് 3യും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. സോ നമുക്ക് സണ്ണിൻ്റെ -2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ സണ്ണി 5 ടൈംസ് ആണ് വരുന്നത്. സോ -2 ഡിവൈഡ് ബൈ 5 ഇൻറ്റു ലോഗ് ബേസ് 2 ഇൻറ്റു 2/5 മൈനസ് 3/5 ഇൻറ്റു ലോഗ് ബേസ് 2 ഇൻറ്റു 3/5. സോ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് സണ്ണി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. സെയിം വേ ഓവർകാസ്റ്റ് ടോട്ടൽ എത്ര വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസും ഫെയിലിയറും നോക്കുക. സെയിം വേ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓവർകാസ്റ്റ് എടുക്കുക. ഓവർകാസ്റ്റ് ടോട്ടൽ 4 ടൈംസ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ 4 ടൈംസ് ഓവർകാസ്റ്റിൻ്റെ പ്ലേ ടെന്നീസ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ആണ്. സോ എന്താണ് ഇവിടെ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇല്ല, യെസ് കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഫെയിലിയർ കണ്ടീഷൻ 0 ആയിരിക്കും. യെസ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് എൻട്രോപ്പി വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. സെയിം വേ നമ്മൾ റെയിനിൻ്റെയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. സോ ഈ ഔട്ട്ലുക്കിൻ്റെ ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻസസിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഔട്ട്ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിന് എൻട്രോപ്പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഔട്ട്ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിന് എൻട്രോപ്പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിന് എൻട്രോപ്പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ്?
info attribute of d is equal to sigma j equal to 1 to v dj divided by d into info of dj. So ഇവിടെ എന്താണ് വാല്യൂ വരിക? ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ സിഗ്മ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ആട്രിബ്യൂട്ടിലെ ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻസസിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ ഫസ്റ്റ് സണ്ണി കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പം ടോട്ടൽ സണ്ണി എത്ര പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട്? 5 ടൈംസ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ, ടോട്ടൽ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ്, ടോട്ടൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത്? 14 ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, 14 കണ്ടീഷൻസ് ആണുള്ളത്. പ്ലേ ടെന്നീസ് നോ ഓർ യെസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 14 കണ്ടീഷൻസ് ആണുള്ളത്. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് 9 ആൻഡ് ഫെയിലിയർ 5 ആണ്. 9 + 5 14 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. സോ അതിൽ 5 ടൈംസ് ആണ് സണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ വരുന്നത്. സോ 5/14 ഇൻറ്റു സണ്ണീൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച എൻട്രോപ്പി വാല്യൂ എത്രയാണ്? സണ്ണി എൻട്രോപ്പി വാല്യൂ പറയുന്നത് 0.971. സിമിലർലി പ്ലസ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? ഓവർകാസ്റ്റ്. ഓവർകാസ്റ്റ് ഈ 14ൽ 4 ടൈംസ് ആണല്ലോ. 4/14 ഇൻറ്റു 0 ആണ് ഓവർകാസ്റ്റിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി വാല്യൂ. ദെൻ എന്താണ്? റെയിൻ എത്ര പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട്? 5 ആണ്. സോ 5/14 ഇൻറ്റു റെയിനിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി വാല്യൂ. ആ എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് സമ്മേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്മളെ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ഔട്ട്ലുക്ക് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. 0.693 എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ഔട്ട്ലുക്ക് കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ഈ ഔട്ട്ലുക്കിൻ്റെ ഗെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിഡക്ഷൻ ഇൻ എൻട്രോപ്പി ആണ്. അപ്പം ഗെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഗെയിൻ ഓഫ് ഔട്ട്ലുക്ക് ഈക്വൽ ടു നമ്മളെ ടാർഗറ്റിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി മൈനസ് ഔട്ട്ലുക്കിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി. സോ ടാർഗറ്റിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. എന്താണ്? 0.94. ഇതാണ് പ്ലേ ടെന്നീസ് എന്ന് പറയുന്ന ടാർഗറ്റിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി. അത് മൈനസ് നമ്മൾ ഔട്ട്ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിന് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത എൻട്രോപ്പി. അത് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിന് ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ കിട്ടും. 0.246 is the information gain of outlook. ഓക്കെ, സിമിലർലി നമ്മൾ ഔട്ട്ലുക്കിന് ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെയും വിൻഡിൻ്റെയും ഹ്യൂമിഡിറ്റിൻ്റെയും ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. സെയിം സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ദെൻ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെയും ഹ്യൂമിഡിറ്റിൻ്റെയും വിൻഡിൻ്റെയും ഈ 4 ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെയും ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൽ ഏത് ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിനാണ് മാക്സിമം ഉള്ളത് നോക്കുക. സോ മാക്സിമം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഔട്ട്ലുക്കിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ ആണ് മാക്സിമം വാല്യൂ വരുന്നത്. സോ ഈ ഔട്ട്ലുക്കിനെ നമുക്ക് റൂട്ട് നോഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഈ ഔട്ട്ലുക്കിനെ റൂട്ട് നോഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സോ ദ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഔട്ട്ലുക്ക് കണ്ടെയ്ൻസ് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ, സോ വി ക്യാൻ സെലക്ട് ഇറ്റ് ആസ് ദ റൂട്ട് നോഡ്. സോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഔട്ട്ലുക്കിൻ്റെ ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഇല്ലേ, സണ്ണി, ഓവർകാസ്റ്റ്, റെയിൻ, അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ട്രീനെ ഓരോ നോഡ്സ് ഓരോ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഈ ട്രീനെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. സോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഔട്ട്ലുക്കിൻ്റെ ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഇല്ലേ, ഇൻസ്റ്റൻസസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ട്രീനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. സണ്ണി, ഓവർകാസ്റ്റ്, റെയിൻ, ഈ 3 ഇൻസ്റ്റൻസസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ട്രീനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ സണ്ണീൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു ടേബിൾ, ഓവർകാസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ, റെയിനിൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ സണ്ണീൻ്റെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഔട്ട്ലുക്ക് സണ്ണി ആവുന്ന കേസിലുള്ള ഒരു ടേബിളാണ് നമ്മളവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത്. ഔട്ട്ലുക്ക് സണ്ണി ആവുന്ന കേസിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ, ഹ്യൂമിഡിറ്റി, വിൻഡ്, പ്ലേ ടെന്നീസ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഔട്ട്ലുക്ക് ഓവർകാസ്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു ടേബിൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്ലുക്ക് റെയിൻ ആവുന്ന സമയത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ, ഹ്യൂമിഡിറ്റി, വിൻഡ്, പ്ലേ ടെന്നീസ് ഉള്ള ഒരു ടേബിൾ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഔട്ട്ലുക്ക് ആണ് നമുക്ക് റൂട്ട് നോഡായിട്ട് കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത നോഡ്സ് എല്ലാം ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടേബിളിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് ഈ ടേബിളിൽ പെർഫോം ചെയ്യുക. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? സെയിം സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ ഓവർകാസ്റ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ നോക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഈ ടെമ്പറേച്ചർ, ഹ്യൂമിഡിറ്റി, വിൻഡ്, ഈ എല്ലാ കണ്ടീഷനിലും പ്ലേ ടെന്നീസ് എന്ന് പറയുന്ന ടാർഗറ്റ് യെസ് ആണ് വരുന്നത്. സോ ഓവർകാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് യെസ്സിനെ ഡയറക്റ്റ് ലീഫ് നോഡ് യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ഇവിടെ ഈ ടേബിളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടി. ഇവിടെ എല്ലാ കണ്ടീഷനിലും പ്ലേ ടെന്നീസ് യെസ് ആണ്. സോ ഓവർകാസ്റ്റിൽ പ്ലേ ടെന്നീസ് യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലീഫ് നോഡ് ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? സണ്ണി ആൻഡ് റെയിനിൻ്റെത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടില്ല. കാരണം ഇവിടെ പ്ലേ ടെന്നീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ കണ്ടീഷൻസ് ഡിഫറൻസിന് നോ ആൻഡ് എസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയും നോ ആൻഡ് എസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ, ഹ്യൂമിഡിറ്റി, വിൻഡിൻ്റെ ഈ 3 ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെയും ഈ ടേബിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്
ഈ 3 ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെയും ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സണ്ണിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ, ഹ്യൂമിഡിറ്റി, വിൻഡിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൽ മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ ഉള്ളത് ആർക്കാന്ന് നോക്കുക. ഹ്യൂമിഡിറ്റിക്കാണ് മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ. സോ നമുക്ക് ഈ ട്രീന് എന്ത് ചെയ്യാം, ഹ്യൂമിഡിറ്റി നോഡ്, നെക്സ്റ്റ് നോഡ് നമുക്ക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയിലുള്ള വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഹ്യൂമിഡിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഹൈ ആൻഡ് നോർമൽ ആണ് വാല്യൂസ് വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, എല്ലാ ഹൈ വാല്യൂസിനെയും പ്ലേ ടെന്നീസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോ ആണ് വരുന്നത്. എല്ലാ നോർമൽ വാല്യൂസിനും പ്ലേ ടെന്നീസിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് യെസ് ആണ്. സോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ബ്രാഞ്ചസിനെ ഹൈ എന്ന ബ്രാഞ്ചിൽ നോ എന്ന് ലീഫ് നോഡ് കൊടുക്കാം, നോർമൽ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ചിൽ യെസ് എന്ന് ലീഫ് നോഡ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇനി നമുക്ക് റെയിനിൻ്റെ ടേബിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ആ റെയിനിൻ്റെ ടേബിളിലുള്ള എന്ത് ചെയ്യാം, ടെമ്പറേച്ചർ, ഹ്യൂമിഡിറ്റി, വിൻഡിൻ്റെ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിനിൽ മാക്സിമം ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിനുള്ള വിൻഡാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നോഡ്. ഇനി ഈ വിൻഡിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉള്ളത്? വീക്ക് ആൻഡ് സ്ട്രോങ്. ഈ രണ്ട് ആണ് വിൻഡിലുള്ള വേരിയബിൾസ്. വിൻഡ് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിലുള്ള വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ്? വീക്ക് ആൻഡ് സ്ട്രോങ്. സോ ഈ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വീക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പ്ലേ ടെന്നീസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? യെസ് ആണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വിൻഡിൽ വരുന്ന സമയത്ത് പ്ലേ ടെന്നീസ് വാല്യൂ നോ ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ ട്രീനെ എങ്ങനെ റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം? വിൻഡിൽ സ്ട്രോങ് വരുന്ന സമയത്ത് ലീഫ് നോഡ് നോയും വീക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ലീഫ് നോഡ് യെസ്സും കൊടുക്കാം. സോ ഇതാണ് നമ്മളെ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ